안녕하세요, 여러분. 대구에서 사업하는 파운더즈 수작 다이아몬드 신은경입니다. 반갑습니다. 네, 2023년 10월 DBC 과정에 참여하신 여러분들 너무 환영드립니다. 저도 10월에 DBC를 수료했어요. 비록 23년 전이긴 하지만 아무튼 10월에 DBC를 수료하시게 되실 여러분들 모두 목표하신 대로 꿈꾸신 대로 다 이루어지시기를 응원드리겠습니다. 저희는 부부가 함께 아메이 사업을 하고 있어요. 언니를 통해서 아메이 사업을 전달받았고요. 2년에서 5년 텐코아를 꾸준히 하면 누구나 다이아몬드가 될 수 있다고, 그러면 평생 자유롭게 여행할 수 있다고 해서 저희는 도전해 보기로 했습니다. 지난 시간에 여러분 텐코아에 대해서 배우셨죠? 한번 실천해 보셨나요? 여러분 그 텐코아를 2년에서 5년 꾸준히 하셔서 여러분들도 꼭 모두 다이아몬드 되시길 진심으로 바라겠습니다. 오늘 제가 맡은 주제 강의는 식스 밸류라는 주제 강의입니다. 아메이의 6가지 가치, 그 부분에 대해서 여러분들과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 먼저 질문 하나 드릴게요. 여러분 아메이 비즈니스를 하는 이유, 난 아메이 사업 설명을 듣고 무엇 때문에 이 사업을 한번 검토해보고 해보기로 결정했어. 그 why 아메이라고 하죠. 여러분이 아메이를 통해서 이루고 싶은 꿈은 무엇이에요? 저희 부부는 공짜로 여행 보내준다고 해서, 그리고 남편 다니기 싫은 직장 안 다니고 자산형 소득이죠. 따박따박 직장에서 받는 월급 같은 수입이 된다고 해서, 어떤 분들은 자녀 교육을 위해서, 또 부모님에게 효도하기 위해서, 미래가 불안해서, 여러 가지 등등의 이유가 있으시더라고요. 창립자님께서 전 세계 많은 사람들에게 똑같이 질문을 했다고 해요. 당신들의 꿈은 무엇입니까? 그랬더니 4가지. 자유와 희망과 가족, 보상. 이 4가지 단어로 모아지더라는 거죠. 이것이 바로 창업 이념입니다. 자유, 말만 들어도 너무 좋죠. 누구든지 독자적인 사업을 통해서 성공을 꿈꾸는 자에게 성공의 기회를 제공하고 자유로운 삶을 영위하도록 도와준다는 자유입니다. 그리고 가족요. 이 좋은 자유를 가족 모두가 함께 공유할 수 있다는 거죠. 그리고 희망요. 오늘보다는 내일이, 5년 뒤, 10년 뒤가 더 희망적이라면 너무 기쁘지 않겠어요, 여러분? 그리고 내가 일한 만큼 공정하게 보상이 주어진다면, 모두가 꿈꾸고 있는 이념이죠. 여러분 영상 한번 보도록 하겠습니다. Alright, let's roll camera. Shot 001, take 1, marker. Marker. Here we I'm go. really trapped in here now, Yeah, aren't I? right? You're all alone. Okay, so let's start with just a basic overview. What are the Founders Fundamentals? Why were they created? You know, I don't know that they actually created the Founders Fundamentals so much as lived the Founders Fundamentals. When you think about who Dad and Rich are and what they live their lives by, freedom, family, hope, and reward were definitely their foundations. The Founders Fundamentals were put in place when Dad and Jay were kind of, transitioning the business and spending some time talking about their beliefs and what was on their mind when the business was started, the things that were really important to them. Independence was important to them. Kind of hope for the future was important to them. They wanted to be around people. They wanted to be around the people that they kind of knew and loved. And of course, providing for their family was always important to them. So those things were the things they realized that they enjoyed, but they also realized that a lot of other people felt the same way. Having that foundation is as relevant today as it was when the Amway business started. Freedom, family, hope, and reward. Those are powerful elements. And they connect with people of all generations, and they connect with people all around the world. Does that inspire you to embody those same values the same way your dad did? Well, he raised us that way. He raised all of us kids that way. And so I think those foundations are part of who all of us are. In fact, it's kind of nice because even though we've got
a large second generation, even larger third generation. I think we've all been raised with the same values, the same foundations. When they talked to us about their belief system, when they started Amway, it was important that we got it and that we all get it in Amway so that we all know the foundation we have. And with that foundation, it allows us to deal with a lot of other challenges that come our way, the ups and downs of life every day or business or whatever it is. And so those foundations stand us well. To me, it's really kind of the ultimate definition of being happy or of happiness, because a lot of people think, okay, if I just can get a lot of money, I'll be happy. Not necessarily. Or if I can do this, I'll be happy, or do that, I'll be happy, and accomplishing things. I think that accomplishing things in and of themselves won't do that, but the act of setting a goal and of going out and expending the effort to achieve that goal, I mean, earn success in that sense, whether it's earn success in maybe athletics, earn success in a business, earn success somewhere. I think doing that throughout your life is where happiness comes from. And I think the foundations of Freedom, Family, Hope, and Reward put together allow you to accomplish those goals, which then I think give you a satisfying life. 네, 리치와 제이 두 분이요, 만드신 이 창업 이념이 2대, 3대까지 내려오고 있어요. 영상에서도 나왔지만 행복의 궁극적인 정의와 같다고 말씀하셨죠. 저는 그 말이 너무 많이 와닿더라고요. 그리고 이 4가지 이념이 삶이나 사업에서 어려움을 만날 때마다 잘 극복할 수 있었는 원동력이 되었다는 말씀도 너무 와닿았습니다. 저도 사업을 하면서 가끔씩은 내가 꼭 이렇게까지 해야 하나 생각이 들 때 아니지. 정말 우리 가족을 위해서 내가 열심히 해야지 이렇게 생각하면서 했던 적이 많았거든요. 여러분에게도 이 창업 이념이 가슴 깊이 와닿기를 바라면서 그 다음 영상 보도록 하겠습니다. Once we had the foundation of the founders' fundamentals, the rest of us in the second generation at the time said, okay, so what does that mean for us as we lead the business going forward? And how do we, how do we make sure we express ourselves or that we interact with the business in a way that that builds on those founders' fundamentals? Partnership, integrity, personal worth, personal responsibility, achievement, and free enterprise. Those were the 6 that we said, those are special to us. This is uniquely Amway. I look at the values a little bit kind of falling out of leadership. Leadership in our sense, or in our definition, if you will, is really all around defined how you kind of help people and help people succeed. But I think you have to do that in a certain way, and that certain way is according to a set of values. Having that sort of alignment, no matter where we're from or what we're doing, where we can have something that keeps us all together as an organization, and that's where the values are so helpful for us. We do espouse those as part of who we are. We do espouse those as our culture. I feel that that's how I live my life. Doug lives his life that way, and that's part of who the Amway business is, part of what Dad and Rich put into the business that we perpetuate. So I look at it more in terms of guidance and just kind of an indication to people when they come in of what the world's going to be like inside Amway. 네, 리더십에서 시작되었다는 6가지 가치들입니다.
리더십은 다른 사람을 어떻게 도와줄까에 달려 있다고 말씀하시죠. 이 6가지 가치가 아메이가 따르고 있는 방식이고 가이드라고. 그래서 저희도 이 사업을 할 때 항상 이 6가지 가치에 내가 잘 따르고 있는가를 생각하게 됩니다. 약간은 좀 어려운 주제이긴 하지만 여러분들에게도 이 6가지 가치에 맞는 그런 아메이 비즈니스를 해나가시기를 바라고요. 그럼 한 가지씩 한 가지씩 살펴보도록 하겠습니다. 6가지 가치는 바로 이렇습니다. 파트너십, 정직과 신뢰, 개인 가치 존중, 책임감, 성취, 그리고 자유기업가 정신입니다. 이 6가지 가치가요, 따로 떨어져서 이야기할 수는 없는 것 같아요. 생각해보면 정직과 신뢰가 바탕이 되어야 되고요. 그 정직과 신뢰 위에서 자유기업가 정신을 가지고 나는 사업가야 라는 자유기업가 정신을 가지고 파트너들과 함께, 아메는 혼자 하는 사업이 아니니까요. 파트너들과 함께 멋진 팀워크로 각자 그 개인의 가치를 존중해 주면서, 그리고 각자가 또 책임감을 가지고 멋지게 협력한다면 정말 큰 성취를 모두가 이룰 수 있는 거죠. 그게 바로 6가지 가치라고 생각합니다. 이게 다이아몬드라고 그림을 그렸는지 지금 보니까 별로 다이아몬드스럽진 않은데, 그래서 이 6가지 가치를 가이드 삼아서 잘 해 나가신다면 여러분 반드시 이제 이 강의를 듣는 모든 분들이 다이아몬드가 되실 수 있을 거라고 믿습니다. 자, 먼저 그럼 파트너십부터 한번 볼까요? 첫 번째가 파트너십입니다. But we must never forget that every business to be successful has to serve people. Amway is people helping people to lead more successful lives. As we move out into the world, it's going to become more important than ever that we develop the compassionate and caring attitude. And that means you'll be giving, and it is my belief that that's what drives this business. Each person is going to have somebody to encourage them, somebody to lift them up when they get down. That's what Amway's dedicated to. That where we go, you go, because we're partners together. 네, 첫 번째는 보시다시피 파트너십입니다. 아메이 사업은 혼자서 할 수 있는 일이 아니죠. 예, 서로 함께 도와가면서 윈윈할 수 있는 그런 팀워크가 필요합니다. 서로가 서로를 위할 때 그룹이 성장하고요. 그리고 그러기 위해서는 서로 배려하고 그리고 격려하는데 노력을 해야 될 것 같습니다. 제가 이번 이 강의를 준비하면서 제가 했던 건 3권의 책을 읽는 거였어요. 어떻게 이 강의를 풀어낼까? 최대한 창립자의 의도를 그대로 사실 전달하고 싶었어요. 저 의견을 넣는 것보다는. 그래서 그 창립자의 책 내용을 많이 인용했는데요. 부디 딱딱하지 않은 강의, 좀 재밌는 강의가 되길 바라면서 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 이 영원한 자유기업인이라고 우리 제이벤 회장님의 자서전이잖아요. 그 책에 추천글을 리치 디봇 회장님이 쓰셨어요. 그 추천글에 맨 마지막에 이 문구가 있습니다. 제이 같은 파트너를 만날 수 있었던 것은 나에게 크나큰 행운이다. 그냥 이 문장을 읽는데 그냥 뭉클하대요. 지금은 두 분 다 물론 이곳에 계시진 않지만 천국에서 완벽한 파트너십으로 계시겠죠? 이 두 분이 동업으로 시작한 회사입니다. 여러분, 파트너십이라는 게 쉬우면 쉽고 사실 또 어려우면 어렵죠. 그렇죠? 여러분은 누군가의 파트너시잖아요. 또 누군가를 파트너로 또 이제 후원하고 만드실 수 있죠. 아메이 사업은 회원가입도 혼자서 할 수 없습니다. 누군가가 도와주셔야지 내가 회원가입을 할 수 있어요. 그래서 작게는 스폰서와 나, 그리고 나와 또 나의 파트너, 이렇게가 하나의 또 파트너십이지만 정말 가장 중요한 파트너십은 스폰서와 나에게 사업을 알려주신 분, 그리고 나, 그리고 내가 후원하는 사람. 이 세 사람의 파트너십이 가장 중요하지 않을까, 그런 생각을 제가 한번 해봅니다. 여러분, 어떤 파트너를 만나고 싶으세요? 네, 여러분이 만나고 싶은 파트너의 모습이 여러분이 되면 되는 것 같아요. 그럼 최고의 파트너십이 만들어지지 않을까 생각합니다. 책에
이런 부분이 나와요. 리치와 제이 두 사람이 두 분이 합의하지 않으면 절대 새로운 결정을 우리는 내리지 않았다. 그리고 만약에 한 사람이 없다면 한 사람이 모든 것을 결정하고 책임지기로 했다. 이런 거죠. 너 알아서 해. 예, 너 알아서 해라고 말할 수 있는 건 신뢰할 수 있기 때문 아닐까요? 그래서 한 번은 제이가 한 달 동안 휴가를 떠나고 없었는데 직원용 그 카페테리아를 짓고 있었대요. 근데 이제 리치 회장님이 변경을 한 거죠. 그랬더니 그 이제 공사하시는 분이 이렇게 하면 안 되는데 우리는 이렇게 전달을 받았는데라고 얘기를 했죠. 그랬더니 그 공사하시는 분 이름이 댄이었어요. 댄 상관없어. 제이 여기 없잖아. 우리는 둘 중에 한 사람이 없을 때는 나머지 한 사람이 결정하기로 했어. 그리고 제이 회장님이 이렇게 말씀하시죠. 리치는 내가 없는 동안 자신이 옳다고 생각해서 내린 결정에 대해서는 내가 절대로 잔소리를 하지 않는다는 걸 알고 있다. 네가 왜 이랬어? 내가 이렇게 하지 말라고 했잖아. 또는 뭔가 결과가 좋지 않을 때 너 때문이야. 네가 그러자고 했잖아. 이러한 이야기를 정말 품위 있게 하지 않은 그 두 분의 리더십을 그리고 파트너십을 저희 너무 잘 알고 있습니다. 이 사업에서 정말 필요한 그런 부분이지 않을까 생각을 합니다. 스폰서와 파트너 그리고 또 파트너와 또 내가 도와주는 내가 스폰서로서 또 파트너 이렇게 파트너십이 잘 만들어지는 데는 사실 협력이 잘 되어야 되는데요. 협력은 무엇을 위해서? 목표를 위해서죠. 그래서 목표가 없을 때는 파트너십도 사실은 의미가 없어요. 그래서 목표가 명확하고 목표를 공유하는 것이 파트너십의 저는 전제 조건이라고 생각합니다. 공동의 목표가 있어야 한다는 것이죠. 목표만 명확하다면 나와 파트너 또는 나와 스폰서 1 더하기 1이라는 이 숫자는 물론 2가 될 수도 있지만요. 11도 될 수 있고 40일도 될 수 있어요. 협력의 위력은 진짜 대단하더라고요. 저도 많은 파트너들을 만나서 이렇게 파트너십을 가지고 협력을 해나가고 있습니다. 근데 어떨 때는 1 더하기 1을 하는데 왜 자꾸 0.5가 되지? 이럴 때도 있고요. 어떨 때는 1 더하기 1인데 진짜 40일, 50일이 되는 그런 느낌을 받을 때도 있습니다. 여러분들이 멋진 파트너십을 가진 최고의 팀 만들어 나가시기를 바라겠습니다. 두 번째 정직과 신뢰입니다. 네, 먼저 영상부터 보시겠습니다. Integrity, whether it's for an individual or an organization, is that basic thing upon which we will rise or fall. The reputation of Amway lies in your hands. A lot of people are trusting in you. Keep your commitments to those people. Be worthy of that trust. There may be shortcuts and quicker ways to do it, but Amway is an organization of integrity. 네, 정직과 신뢰는 아메이 사업뿐만 아니라 우리가 살아가는 데 있어서도 성공의 기본 원칙이라도 할 수 있겠죠. 빨리 가는 것보다는 바르게 가는 것이 우리가 오랫동안 성장할 수 있는 방법이라고 생각합니다. 아메이 사업은 독자적인 자영 사업이에요, 그렇죠? 이상하게 아메이를 제가 전달하면 제품으로 아메이를 평가하는 게 아니라 그 제품을 전달하는 ABO로 아메이를 평가하는 경우들을 많이 봤죠. 그래서 이 사업을 시작하시는 여러분들 정직과 신뢰를 꼭 명심하시고 이 사업을 해나가시기 바랍니다. 왜냐하면 그러니까 한 번에 정직하지 못함 그리고 몇 번의 그런 신뢰를 깨트리는 행동으로 어쩌면 공든탑이 무너질 수도 있으니까요. 그러면 안 되겠죠, 그렇죠? 네. 성장하는 리더의 핵심 가치라는 이 딕 디보스가 쓰신 그 책에 어떤 에피소드가 나오는데요. 골프 챔피언 이야기더라고요. 이 골프 챔피언이요 경기하다가 러프에 공이 빠진 거예요. 그래서 공을 치는데 다른 사람 공을 친 거죠. 근데 아무도 못 봤어요. 그런데 이 사람이 기권을 했습니다. 나중에 친구가 이렇게 이야기를 하죠. 아무도 몰랐는데 왜 기권했어? 그랬더니 그 사람이 내가 알고 있잖아 라고 대답을 한 거죠.
예전에 이제 아메이 사업을 하면서 어떤 큰 리더님이 강의장에서 강의를 하셨는데 아메이 사업은 하늘에 거울을 받쳐놓고 탱크화를 하는 사업이다라고 말씀하셨어요. 그때 그 이야기가 너무 인상적이어서 정말 다른 사람이 보든 안 보든 내가 정직하게 탱크화를 해야겠다라고 그때 결심을 했거든요. 왜냐하면 다른 사람은 몰라도 하늘은 보고 있잖아요. 그리고 내가 알고 있잖아요. 그래서 내가 당당하게 정직하게 해내야 되겠다고 생각했어요. 안 했으면서 한 척, 써보지 않았으면서 써본 척 이런 거 있잖아요. 그런 거 하지 않기로 정직하게 이 사업을 한번 해보기로 마음먹었는데요. 여러분들도 그렇게 탱크화를 하시면 좋겠습니다. 정직과 신뢰는 제품에도 사실은 필요한 내용이죠. 아메이 제품을 저는 전적으로 믿고 신뢰합니다. 이유는요. 100% 만족 보증 제도가 저를 그렇게 생각하게 만들었습니다. 우리 회장님이 100% 만족 보증 제도가 가능한 이유를 어떻게 설명하냐면 사실 제품 누가 만들죠? 사람이 만들잖아요. 이제 원료가 좋아서 만족 보증 제도 그게 아니라 제품을 연구하고 생산하는 나는 직원을 전적으로 신뢰한다. 그래서 100% 만족 보증 제도가 가능하다고 하는 거죠. 그래서 참 제가 이 사람을 믿는 마음이 정말 우리와 정말 차원이 다르구나라는 생각을 많이 해봤습니다. 여러분도 여러분의 파트너를 믿고 여러분의 스폰서님을 믿고 또 여러분 스스로를 정말 신뢰할 수 있는 그런 분들이 되시기를 바라겠습니다. 그리고 그 리치 회장님의 또 스토리인데요. 제가 여러 에피소드를 찾았다는 거 아닙니까, 리더님들. 이도 참 재미있는 스토리던데 1960년대 이야기입니다. 60년대 리치 회장님이 그때는 뭐 지금처럼 큰 기업도 아니었었고요. 아주 낡은 그 주유소로 뭐 사무실을 옮기는 과정에서 뭔가 공사를 해야 되는데요. 공사를 해야 되는데 돈은 많이 없고 그래서 지나가는 건축 트럭 기사에게 건축 차가 이렇게 지나가길래 트럭 기사에게 우리 여기 욕실 문 하나 달아주고 낡은 선반 몇 개만 좀 달아달라고 그렇게 부탁을 했는데 사실 아주 사소한 일거리잖아요. 그 일거리에 대부분의 건설업자들은 돈 되지 않는 그런 일을 안 맡거나 아주 천천히 해주거나 그런데 이 회사는 그날 오후에 당장 일꾼을 보내서 작업을 말끔히 해줬대요. 그로부터 시작해서 이 책에는 40년이라고 적혀있는데 아마 지금 40년 넘게 유지해 오고 있지 않을까 생각합니다만은 40년 동안 수천만 달러의 일감을 악수와 약속으로 공식 계약서 하나 없이 그리고 변호사 개입도 없이 하지만 한 번도 문제는 발생하지 않았다고. 그래서 아메이 본사 건물의 대부분을 건설한 이 건설업자 그분이 아까 앞에 있었던 댄 씨예요. 댄. 한 번도 계약서를 작성한 일이 없고 이 건설업자가 필요성을 전혀 느끼지 못했고 이 모든 건 믿음과 그리고 신뢰 때문이었다. 너무 멋지죠, 여러분. 진짜 이 아메이의 창립자 책을 읽으면 아메이의 이 창립자가 얼마나 대단하신지 존경하지 않을 수가 없는 그런 내용들이 참 많은 것 같습니다. 이렇게 중요한 신뢰, 또 신뢰가 중요한 이유는 제가 생각하기에는 신뢰는 한번 깨어지면 다시 붙이기 어려운 도자기 같은 그런 거기 때문에 유리장 같은 그런 거기 때문에 신뢰가 깨지지 않도록 함께 노력해야 하지 않을까 생각합니다. 여러분 모두 아메이에 정직하고 신뢰 있는 사업자가 되었으면 좋겠습니다. 네, 다음 책임감인데요. 영상부터 보시겠습니다. You are leaders. And as leaders, you have much greater responsibilities than just to yourselves. What is it that caused people to turn to this business? I believe it is because of the loving, caring attitude of the people. And that's why you have a responsibility in this business to be an achiever, so you can be an example for others to follow. When you show them that you can do it, then they'll know they can do it. 네, 다음은 책임감입니다. 리더라면 당연히 책임을 다해야 되겠죠. 리더는 책임을 지는 사람이에요. 여러분,
옷가게라든지 우리가 뭔가 제품을 바꾸러 간다든지 어떤 문제가 발생했을 때 여러분 그 가게 가면 무슨 얘기해요? 여기 책임자 누구예요? 책임자한테 얘기하죠. 책임자는 책임을 지는 사람은 그곳에서 리더니까. 그래서 우리는 다 리더님 부르잖아요. 리더님은 책임을 질 수 있는 사람이어야 합니다. 가장 큰 책임감은 이 사업에서는 약속을 지키는 거고 그 약속은 내가 될 수 있다고 얘기한 그 될 수 있는 성취, 그 성취를 보여주시는 것이 또 가장 큰 책임감이라고 말씀하시는데요. 또 네. 영원한 자유기업인에 보면 이 창립자가 얼마나 우리하고의 그 약속을 잘 지켜내셨는지 그 여러분도 너무 잘 아는 사례들이죠, 그렇죠? 캐나다 관세 사건 이야기가 나옵니다. 볼 때마다 참 감사한 그런 스토리인데요. 캐나다에서 1965년도에요. 한참 전이죠. 1965년도에 처음 관세를 정할 때는 캐나다 관세청에서 결정을 했어요. 관세를. 그리고 1980년도까지 쭉 잘 지켜왔죠. 법을. 그런데 1980년도에 일방적으로 캐나다 측에서 관세를 바꾼 거예요. 관세법을. 그러면서 65년부터 80년까지 그 15년 동안에 그 관세를 부과하라는 통보를 받은 거죠. 82년부터 89년까지 그 6년 동안 엄청난 그 법적 논란을 했다고 해요. 사실 캐나다에 있는 그 아메이의 자산을 포기하고 손을 떼버리는 게 어쩌면 훨씬 더 유리하다라는 생각도 들었다고 해요. 그 당시 그 캐나다에 있는 아메이 시설이 달랑 2개밖에 없었고요. 금액으로 따져도 그 국세청에 내야 되는 요구 액수의 10%도 안 되는 규모였다니까요. 하지만 그렇게 하지 않으셨죠. 왜냐하면 캐나다에 있는 10만 명의 ABO들이 그리고 수백 명의 직원들이 아메이의 생계를 의존하고 있었기 때문이죠. 지금까지도 아메이는 진출한 나라 그 어디에서도 그 회사의 이익 때문에 회사 이익을 이유로 철수한 적은 없습니다. 그래서 참 이렇게 회사가 우리 ABO들과 그리고 직원의 어떤 삶을 생각해주는 그 책임져주는 그런 마음을 생각해보면 참 감사한데요. 저는 개인적으로 저희 파트너가 그 파트너 집이 홍수에 엄청난 그 피해를 입었어요. 그래서 정수기도 잠기고 청정기도 잠기고 막 그랬거든요. 그런데 물론 뭐 TV도 잠겼겠죠. 다른 것도 다 자전거도 잠기고 다 잠겼는데 다른 그 어떤 회사는 책임지지 않았거든요. 책임질 이유가 없고요. 하지만 아메이는 정말 새 정수기를 달아주셨어요. 제가 그걸 보면서 와, 아메이 진짜 너무 멋있다. 이런 진짜 책임감 최고다. 이런 생각을 제가 한 적이 있는데요. 이렇게 아메이가 캐나다 그 관세법 때문에 또 힘들고 막 그럴 때 그리고 또 언론에 타격이 있었어요. 언론에 인터뷰를 하는데 정말 말도 안 되는 그런 억지를 그 사회자가 쓰면서 아메이가 참 속상했던 적이 있었죠. 그러면서 일본에 있는 큰 대형 무역회사가요. 아메이에게 그냥 우리한테 매각하지 않겠느냐고 접근을 해왔어요. 그 창립자 두 분에게 각자 10억 달러씩요. 10억 달러 계산해 보니까 한 1조 1,300억 정도 되대요. 지금 돈으로. 여러분 같으면 어떻게 하실래요? 아유, 골치도 아파 죽겠고 뭐 1조씩 받으면 괜찮겠네. 그죠? 그런데 리치와 데이는 딱 1분 검토했대요. 그 책에 그런 대목이 나오거든요. 리치와 제이는 1분을 검토하고 마음을 정했다. 이렇게 말하면서 마음을 정했습니다. 우린 모든 걸 그대로 지키고 싶어. 좋은 시절이든 힘든 시절이든 우리가 끈질기게 아메이에 집착한 이유는 아메이 뒤에 버티고 있는 기본적인 사업 철학에 대한 신념 그리고 그 철학을 성공적으로 현실한 사람들을 신뢰했기 때문이야. 우리가 그 신뢰를 저버리면 안 되지. 우리는 아메이 세일즈 마케팅 플랜의 잠재력을 알고 있고 우리가 이익을 챙겨서 집으로 돌아가면 안 된다는 것도 알았다는 거죠. 이 사업을 하면서 많은 파트너들을 두고 이 사업을 포기하는 사람도 봤고 네, 중간에 나 꼭 다이아몬드 될 거야 이렇게 하면서 그 말에 책임지지 않는 많은 사람들도 봤습니다. 물론 뭐 그럴 만한 이유가 있었겠죠. 하지만 저는 책임감이란 내가 한 말에 대한 약속을 지는 거라는 생각을 했거든요.
제가 너무 많은 사람한테 어떤 말을 했냐면 사업 설명하고 나서요. 이 플랜은 이론이 아니에요. 반드시 이렇게 다이아몬드가 될 수 있습니다. 아메이의 제대로 된 아메이 설명을 듣지 않아서 그렇지 아메이 설명을 제대로 들으면 이 제품을 좋아서 사용하게 될 것이고 반복 구매하게 될 것이고 반드시 우리처럼 사업으로 당신처럼 사업으로 알아듣는 사람이 있을 거예요. 그래서 다이아몬드가 될 수 있어요. 내가 다이아몬드가 되는 걸 보여드리겠습니다. 그리고 당신 정말 아메이를 나를 믿고 아메이를 선택한다면 내가 될 때까지 도와드리겠습니다. 라는 말을요. 밥 먹듯이 했거든요. 근데 그 말을 주워 담을 수가 없는 거예요. 너무 많이 해서. 그래서 정말 제가 다이아몬드가 되었고 그리고 지금도 많은 분들을 그분이 제 손을 놓지 않는 한은 다이아몬드가 될 때까지 도와드리려고 그 책임을 다하려고 애를 쓰고 있습니다. 여러분들에게도 그런 책임감이 가지고 아메이 사업을 진행했으면 좋겠다는 마음이 드네요. 다음은 성취입니다. 먼저 영상부터 보시겠습니다. Success should not be a goal. Success should be a process. Everybody is always looking for that hidden meaning. I'm sorry, I don't have any things like that. But I do know a few fundamental things. One of those is the importance of establishing real goals, determining some of the things that you would like to have out of this business. And other people can point you in the right direction, but we can't do it for you. Only you can make you successful. 네, 성취입니다. 아메이에서 성공자 하잖아요. 근데 아메이에서 성공은 그냥 한 번의 큰 성공이 끝이 아니에요. 계속되는 핀업, 계속되는 작은 성취. 그리고 나만의 성공이 아니라 성취가 아니라 또 나와 함께하는 파트너들의 성취가 또 계속 이어지죠. 그래서 수많은 성취의 연속들인 것 같아요. 매달 성취하신 분이 나오고요. 또 축하를 하고요. 그런데 과연 그 성취가 혼자만의 것일까요? 그건 아니겠죠. 그렇죠? 아메이 이 6가지 가치는 다 어떤 식으로든 이어져 있다 그랬잖아요. 멋진 파트너십으로 성취가 이루어지는 게 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 그 더불어 사는 자본주의 컴패셔닛 캐피탈리즘에는 성취를 이렇게 정의를 해요. 나 자신과 다른 사람을 돕는 일. 한참을 읽고 또 생각을 하고 성취가 어떻게 돕는 일이지? 성취는 그냥 내가 돈을 많이 버는 것, 내가 핀업하는 것, 내가 아니면 승진하는 것, 내가 하는 일에 있어서 이런 게 성취 아닌가? 여러분 아메이 기업 이념 아시죠? Helping people live better lives. 진짜 아메이는 헬핑을 많이 할수록 많이 성취할 수 있어요. 어쩌면 이번에 DBC를 입교하신 분이 뭐 너무 말이 어렵다라고 생각하실지 모르겠어요. 제가 조금 어려웠거든요. 처음에. 엄마? 딸이 물어요. 엄마 아메이가 뭐야? 아메이는 다른 사람을 돕는 일이야. 그런 거 말고 아메이가 뭐야? 근데 정말 아메이를 돕는 일이고 그 돕는 일이 결국 성취로 이어져요. 여러분. 그래서 여러분이 이 개념을 제대로 이해하실 수 있었으면 참 좋겠습니다. 리치 회장님은 헬핑이라는 게 단순한 자선, 우리가 뭐 누군가를 도와주는요, 단순한 자선이 아니다. 그 이상의 것이다라고 얘기를 하셨어요. 장기적으로 사람들이 스스로를 돕도록 도와주는 거예요. 스스로 내가 일어설 수 있도록 도와주는 거예요. 배고픈 사람에게 물고기를 주는 게 아니라 물고기를 잡는 방법을 가르쳐 주는 것처럼 그가 그 스스로의 잠재력을 발휘해서 그도 일어설 수 있도록 도와주는 게 진정한 헬핑이라고 말씀하셨거든요. 그리고 혼자서는 절대로 성취할 수 없다라고 얘기했습니다. 아메이는 스스로 돕도록 도와줄 때 도와주는 사람 그리고 도움을 받는 사람 모두 인생을 풍요롭게 해주는 유대관계가 생성이 된다. 그리고 우리 아메이는 스스로를 돕도록 도와준다는 원칙 아래 설립되었고 우리 ABO는 그들이 후원하는 사람, 내가 후원하는 사람이 모두 성공할 때 진짜 성공했다고 말할 수 있어요. 제가 비록 파운더스 수석 다이아몬드였지만 그럼 성공했냐고요? 아니요. 제가 진정 성공하지 못했어요. 왜냐하면 제가 많은 사람들을 성공시키지 못했거든요. 그래서 아직도 정말 저는 멀었구나 이런 생각을 책을 읽으면서도 많이 하게 되었습니다.
매년 이제 8월이 되면 이제 9월 1일부로 뉴핀들 많이 나오잖아요. 이번에도 우리 이글드림에서도 또 많은 뉴핀들이 탄생했습니다. 그분들의 무대에서 스폰서님과 함께 이렇게 핸드레이징을 하고 정말 그 핀을 달아주고 인사를 하고 뜨거운 포옹을 할 때 그만큼 아름다운 진짜 풍경은 없는 것 같아요. 왜요? 함께 도와서 이루어낸 성취이기 때문에 그런 거죠. 그래서 아메에서의 성취는 함께하는 성취, 뭐 동반 성장, 그리고 팀워크, 뭐 그룹의 승리 이런 표현을 많이 써요. 나 혼자 잘나서 잘 되는 건 아니라는 거죠. 그러려면 어떻게 해야 되냐면요, 같이 열심히 잘해야 되지 않을까요? 공동의 목표가 있어야 되겠죠. 누구는 열심히 하는데 누구는 열심히 안 한다? 그럼 팀워크가 발생될까요? 안 되겠죠, 그렇죠? 그래서 여러분, 멋진 여러분 팀의 성취를 이뤄내려면 여러분 모두 스폰서님과 그리고 또 여러분 파트너와 화이팅 잘 하셔서요, 공동의 성취를 멋지게 해내시는 분들이 되시기를 바라겠습니다. 성취는 다른 사람을 진정으로 돕는 것이다. 조금 어려운 말인가요? 하지만 꼭 기억하시면서 함께 멋지게 헬핑 그리고 성취해내시는 분들 되시기 바라겠습니다. 그리고 개인가치 존중입니다. 영상부터 보시겠습니다. At the time we started Amway, we started with a deep and abiding faith in people. That they had value and that they were not an accident that happened. People are worthy. They want to get ahead. They want to work. They're not out of work because they choose to be. And as we move around the world, all that continues on that basis of believing in the worthwhileness and the value of an individual. And I'm not telling you what to believe or not to believe. I just see it's almost impossible to believe in how you can build this business if you think people are no damn good. You just can't build this business on that premise. 네, 개인가치 존중. 우리 모든 사람들은 그 자체로 가치가 있는 존재이죠. 소중합니다. 하지만 사람들의 생각, 뭐 종교, 습관 모두 다 다르죠. 그 다름을 인정하면 그것이 존중이 아닐까 생각을 하게 됐습니다. 더불어 사는 자본주의의 첫 장의 첫 문장이 바로 이 신조 1번이었어요. 우리는 남녀노소 할 것 없이 모든 인간은 하나님의 형상을 따라 창조되었고 모두에게 인간으로서의 가치와 존엄 그리고 독특한 잠재력이 있다고 믿는다. 네, 맞아요. 인간으로서 그가 가진 조건이나 능력이 아닌 다양한 개개인의 가치를 존중한다는 이 내용이 참 멋있다는 생각을 했습니다. 아메이 사업은 뭐 잘난 사람 아니면 특별한 능력이 있는 사람 그런 사람들이 할 수 있는 일은 아니에요. 누구나 이 사업을 통해서 이루고 싶은 꿈이 있다면 해낼 수 있습니다. 그렇죠? 저도 20년 이상 아메이 사업을 하면서 많은 분들을 만났어요. 나와 생각이 비슷한 사람도 있었고요. 또 완전히 다른 사람도 있었어요. 처음에는 나랑 같으면 좋은 거고 맞는 거고 나랑 다르면 좀 이상하다, 틀린다, 이해가 안 된다 이렇게 저도 반응을 했었는데요. 그건 나한테 맞춘 거잖아요. 그 사람의 가치 그리고 나와는 다를 수 있는 그 다름을 인정하지 않은 거였어요. 근데 다를 수 있다는 걸 인정하게 되면서부터 이제 그 사람을 그냥 있는 그대로 보게 되더라고요. 가끔은 이제 누군가를 만날 때 도무지 이해가 안 되면 그냥 머릿속에 개인 가치 존중 이렇게 생각하면 또 이해가 되더라고요. 그래서 개인 가치 존중은 이렇듯 다름을 인정하는 것부터 시작되는 게 아닐까 생각합니다. 그리고 개인 가치 존중을 어떻게 해야 되지? 그건 바로 격려라고 해요. 자존감은 가르치고 배울 수 있는 것이 아니라 꾸준한 관심 그리고 격려를 통해 키워질 수 있다고 믿는다. 효과적인 격려는 사실에 근거한 격려다. 격려를 또 다르게 생각하면 칭찬이라고도 할 수 있겠는데요. 사실에 근거한 칭찬요. 그 칭찬이야말로 한 사람의 자존감을 높여주고
그리고 그 사람의 잠재력을 좀 일으켜줄 수 있는 최고의 가치 존중이 아닌가 생각을 합니다. 저도 이 사업을 하면서 작은 것 하나에도 제가 뭐 잘한 것도 없는데 아이고 잘한다, 와 참 멋지다, 대단하다 같은 그런 칭찬, 격려를 많이 받았어요. 그렇기에 저희 부부도 더 큰 자존감으로 또 지금까지 잘 올 수 있었던 것 같거든요. 아메이 사업은 감사합니다, 감사합니다. 이렇게 감사 그리고 오 대단해요, 대단해요, 정말 잘하고 있어요 이런 격려로 되는 사업인 것 같아요. 부정적인 반응 있잖아요. 예를 들면 뭐 잔소리 같은 거, 내가 정말 당신 아껴서 하는 말인데 하면서 부정적인 어떤 지적질 이런 건 절대로 격려가 될 수 없어요. 통제하고 지시하고 남과 비교하고 그런 건 절대로 격려가 될 수 없다는 걸 명심하시고요. 그 사람의 잘하는 점, 장점을 찾아서 격려해 주시면 얼마나 좋을까 생각합니다. 회사가 이렇게까지 성공할 수 있었던 가장 큰 원동력이 무엇이냐고 묻는다면 나는 망설임 없이 나의 아버지의 격려가 중요한 역할을 하였다고 대답할 것이다. 우리가 자녀를 키우면서도 그러죠. 사실 격려를 많이 해야 되는데 그렇죠. 그냥 잘 되라고 우리가 잔소리 하잖아요. 오늘부터 잔소리는 안 하는 걸로, 네, 격려만 하는 걸로, 잘하는 거 칭찬만 하는 걸로 하도록 합시다. 다음은 자유기업가 정신입니다. 네, 먼저 영상부터 보시겠습니다. Amway is a key, it's an unlocker, it's a door opener that provides for people a way to realize the potential they have. You can start from where you are and make a new beginning. And all the independent people in Amway have that kind of an attitude. This is my business. I built it. I own it. And they have a spirit of independence. Every day there are new people seeking some way to mature, develop, and enrich their lives. Amway for many people has been just that. 네, 이 사업은 여러분이 각자가 만들어 나가는 사업이에요. 누군가가 여러분에게 뭐 지시를 하고 또는 여러분이 의존하고 이런 관계가 아니죠. 여러분을 믿고 여러분 스스로를 믿고 독립적인 자영 사업가로서 도전하고 능력을 키우고 성장하면 될 것 같습니다. 여러분은 가슴에 손을 얹고 나는 진정한 독립적인 자영 사업가인가 자유 기업가인가 한번 생각해 보시고요. 그렇지 않다면 제가 오늘 여러분들에게 몇 가지를 제안해 드리도록 하겠습니다. 아메이 사업 하는 사람들을 보면 아르바이트처럼 아메이를 하시는 분도 있어요. 그리고 아메이를 지금 장사하나 하면서 장사가 잘못하면 장사가 될 수도 있습니다. 하지만 또 여러분을 소개하신 리더님들처럼 멋지게 아메이를 비즈니스로 해내시는 분도 있죠. 어떤 마인드로 하느냐에 따라서 아메이의 모습은 아주 많이 달라집니다. 저희 부부는 아메이 사업 설명을 듣고요. 그리고 이렇게 시스템을 듣고 몇 달의 검토 기간을 거친 후에 아메이를 시작했습니다. 그리고 지금까지 꾸준히 해오고 있고요. 저희 부부에게도 부족함이 참 많았어요. 하지만 분명했던 건 우리는 자유기업가 정신을 가지고 이 일을 사업처럼 해왔다는 거예요. 직장처럼 누군가가 시켜서 해내는 거 아니고요. 저희 부부가 꿈꾸는 삶이 있었으니까 정말 그 꿈꾸는 삶을 위해서 명확하게 다이아몬드라는 목표를 세워서 누군가를 도와가면서 도전을 했죠. 도전하고 성공하면 좋은데 잘 안 되는 거예요. 실패하고 나면 왜 안 됐지? 이렇게 하면 된다고 했잖아 라고 투덜대고 변명하고 하소연을 하는 게 아니라 내 일이니까 내가 주인인데 어떻게 하면 잘할 수 있을까? 또 궁리한 거죠. 그랬더니 분명히 이유가 있더라고요. 제가 변화해야 될 게 있더라고요. 실력이 부족했더라고요. 그래서 실력을 키우는 거죠. 또다시 도전하는 거예요. 와, 두 번째는 될 줄 알았는데 참 쉽지 않대요. 또 실패했어요. 또 궁리했어요. 또 이유를 찾아요. 또 도전해요. 와, 성취가 될 때도 있더라고요. 기쁨의 성취를 하고 또 더 높은 목표를 또 도전하고 또 실패하고 또 궁리하고 지금까지도 이 도전이 계속되고 있습니다. 자, 기업가는 도전하는 사람을 뜻한대요. 우리가 직장 생활을 하거나 어떤 일을 할 때 도전이라는 단어를 사실 잘 안 쓰게 되잖아요. 그리고 도전에
횟수 제한이 있다거나 이러면 또 우리 못 하잖아요. 그렇죠? 근데 참 좋은 건 아메이는 도전에 횟수 제한이 없어요. 가끔씩 왜 비밀번호 여러분 잊어버려가지고 비밀번호 찾기 하는데 5번 중에 벌써 4번이 틀린 거예요. 이게 한 번에 도전에 안 되면 이거 진짜 뭐 은행을 가든지 해야 되는 거잖아요. 그런 도전하고 다른 거예요. 아메이는 100번 도전해도 돼요. 많이 도전하시는 분이 진짜 진정한 기업가고 그리고 성공자라는 거죠. 실패도 마찬가지예요. 실패도 리스크가 없어요. 그러니까 우리는 실패해도 되는 거예요. 실패를 많이 해도 그 안에서 또 깨달음을 얻게 되거든요. 그렇게 첫 번째 여러분들이 도전을 한번 도전을 두려워하지 말라는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 기업가 정신에 관한 많은 영상들을 한번 찾아봤는데 그 모든 영상에서 빠지지 않는 게 도전이라는 단어가 나오더라고요. 아메에도 도전을 해야 되는 것 같습니다, 여러분. 모두 올해기년도에 멋진 피는 도전하시는 이년이들 되시고요. 내가 하는 기업가는 일에 긍정적인 자세를 보이고 그들에게 일은 대부분 재미다. 재미라고? 그래서 곰곰이 생각해 봤어요. 제가 직장생활 하면서 투잡으로 아메이 사업을 했거든요. 저는 이제 학교에서 그 강의하는 일을 직장생활 했는데 그게 저녁에 야간 수업도 있을 때도 있었고 또 아이도 어렸고 또 제 직장이 또 다른 시 외 지역이라 또 운전하는 시간들도 많았고 그래요. 그런데 아메이까지 또 주말에 장거리를 또 가야 하고 또 이렇게 하는 모습을 보고 가족과 친구들이 힘들지 않느냐면서 막 걱정하고 물었거든요. 근데 진짜로 진심으로 몸은 힘들었어요. 그런데 너무 재미있는 거예요. 그래서 제가 너무 재미있다라고 말했던 기억이 있어요. 그래서 거짓말이라고 그들이 뭐 일부러 그러는 거라고 얘기하는 사람도 있었지만 전 진짜로 재밌었어요. 왜 재밌었나 생각해 보니까 이게 나의 비즈니스잖아요. 내 거잖아요. 내 자산이잖아요. 내 거를 만들어 가는 일인데 그 힘든 게 중요해요? 쉬운 게 중요해요? 뭐 어려운 게 중요해요? 아니에요. 뭔가가 쌓이고 있다는 그 느낌을 받는 거? 뭔가 이번에 오늘도 하나를 내가 느꼈다. 이렇게 하니까 되는구나. 이런 깨달음이 있는 일이 사실 전 너무 재미있었거든요. 그래서 주위에 후배가 제가 한 명을 후원한 그 후배가 저한테 먼저 언니 요즘 무슨 재밌는 일 있죠? 그렇게 저에게 말을 걸면서 사실 그 친구를 후원했고 지금도 아주 큰 레그가 되어 있어요. 여러분이 이 일을 누가 시켜서 하는 일이라면 재미가 없을 거예요. 그런데 이 일이 나의 일이야. 진짜 나의 기업이야. 라고 생각하고 한번 해보시면 아주 재밌을 거라고 생각합니다. 진정한 자유기업 정신에 사로잡히면 자유야말로 여러분이 나누고 싶은 그 무엇이라는 것을 깨닫게 된다. 자유. 저는 아메이 사업이 자유롭게 살 수 있다고 해서 이 기회를 잡았습니다. 창업 이념에서도 있었던 그 자유요. 많은 사람에게 이 자유로운 이 비즈니스를 진짜 전달해 드리고 싶어요. 그리고 마지막으로 기업가 정신에서 여러분 에어비앤비 아시죠? 저도 에어비앤비로 가끔씩 뭐 들어가서 또 뭐 방을 구하기도 하는데요. 그 에어비앤비가 처음 소개되었을 때 많은 사람들이 손가락질을 했대요. 말도 안 되는 거라고, 저거는 금방 망할 거라고, 누가 모르는 사람에게 자기의 그 개인적인 공간을 내어주겠냐고 그렇게 얘기를 했죠. 하지만 그 3명의 그 창업자가 호스트 그리고 게스트 간에 신뢰만 돈독해진다면 반드시 이 일은 성공할 수 있는 정말 숙박업계의 뭐 최고의 플랫폼이 될 것이라고 확신했죠. 그래서 지금 어떻게 되었어요? 정말 세계 최고의 숙박 플랫폼이 되어 있잖아요. 맹비난을 했던 그 어떤 벤처 투자가는 지금은 그 회사에 뭐 투자도 많이 하고 있다는 그런 이야기를 들은 적이 있습니다. 그러면서 기업가 정신에 반드시 도전과 더불어 꼭 필요한 정신이요. 혁신하는 거라 하더라고요. 혁신하는 거? 그래서 제가 혁신이라는 단어? 그 에어비앤비가 어떻게 그렇게 그 개인적인 그 시설을 모르는 사람한테 줘? 그건 그 당시 혁신적인 아이디어였다는 거예요. 그래서 제가 곰곰이 생각해 봤어요. 21세기의 기업가 정신을 강의하는 모든 사람들이 진취적이고 혁신적이어야 된다고 얘기하는데 제가 하고 있는 이 아메이 비즈니스야말로 진짜 혁신적인 비즈니스라는 생각을 저는 하거든요. 여러분 생필품을 바꿔서서 꿈을 이룰 수 있다?
내가 매일매일 써야 하는, 소비해야 하는 이 생필품의 브랜드를 체인지함으로써 나도 꿈을 이루고 내가 원하는 삶을 살고 내 자녀에게도 멋진 정신 그리고 멋진 삶을 이어줄 수 있고 내가 아는 수많은 사람들의 꿈을 이루는데 내가 도움을 줄 수 있다. 이것이야말로 20세기에 만들어지긴 했지만 정말 가장 최고의 혁신적인 기업가 정신이 아니었을까라는 생각을 합니다. 여러분이 지금 알아보고 계시는 그 아메이 비즈니스가 그렇게 멋진 비즈니스입니다, 여러분. 그래서 제가 오늘 간단하고 진짜 이렇게 좀 짧게 여러분에게 6가지 가치에 대해서 말씀을 드렸어요. 부족함이 많겠지만 정말 여러분들이 이 사업을 하는 데 있어서 꼭 명심하고 진행해 가는데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 이런 가치는 평상시에도 지켜나가야 되겠죠. 하지만 특히 중요한 결정을 하거나 목표를 위한 행동을 할 때 기준이 되어야 돼요. 어떤 결정을 하고 행동할 때 여러분이 결정하는 그 결정이 파트너십에 도움이 되는지 그냥 나 혼자 좋자고 하는 건지 그리고 이 행동이 나의 양심에 정말 정직하고 지속적으로 신뢰를 지켜나갈 수 있는 일인지 그리고 난 그래도 리더인데 리더로서 내가 하고 있는 이 행동에 책임을 다하고 있는지 그리고 내 말에 책임을 다하고 있는지 약속을 잘 지키고 있는지 그리고 파트너와 팀의 공동의 성취를 해낼 수 있는지 나의 성취뿐 아니라 공동의 성취를 해낼 수 있는지 나의 고집과 아집이 아닌 모든 이의 개인 가치를 충분히 존중하고 있는지 진정한 자유기업가로서 신뢰를 지키고 책임을 다하고 성취를 다해서 내가 도전하고 있는지 생각하고 판단하고 행동하면 좋겠습니다. 여러분의 팀원과 함께 이러한 가치가 잘 지켜지고 시간이 지나면 그것이 바로 문화가 되고 큰 힘이 되지 않을까 생각합니다. 제가 오늘 여러분들에게 강의한 제가 강의 주제를 봤고요. 강의 준비를 이 책들을 다시 꺼내서 쭉 다시 읽어보는 걸로 제가 강의 준비를 했습니다. 책 읽는데 시간을 다 보냈네요. 여러분 오늘 이 6가지 그 가치가 제대로 이해가 되지 않으신다면 저는 이 세 권의 책을 꼭 한번 읽어보시라고 말씀드리고 싶어요. 리치 디보스 회장님이나 제이벤 앤델 회장님은 지금 돌아가셨지만 그 딕 디보스 회장님 그리고 딕 디보스 회장님의 와이프 되시는 그 베시 디보스와 그리고 우리 아티스트리 그 엠버서더죠. 그 따님 함께 다음 주 여러분이 강의를 들으시는 그 다음 주에 내셔널 컨벤션에 오십니다. 직접 오셔서 직관하셔도 좋고요. 아니면 유튜브로 정말 놓치시지 마시고 이번에 강의들도 꼭 들으시는 분들이 되었으면 좋겠습니다. 제 강의 끝까지 들어주셔서 진심으로 감사합니다.